जुगल चरणे नमी रे लो नाथ का प्रेम सकीना नाथ रहोर मारमी रे लो वंदो दयानंद रसरूप अनुपम जार रे लो गजानन स्वामी महाराज महाबळवंत महाराज मारे
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. આજે ધનુર્માસનો અંતિમ દિવસ અને જે ધનુર્માસની અંદર ભગવાન શ્રીહરિએ શિક્ષા મેળવી, જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે આજ સુધી જે અવતારો થયા તેણે ગુરુ કરી અને શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી છે, એમ ભગવાન શ્રીહરિએ પણ આ ધનુર્માસની અંદર શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી અને આજે આપણે તેમનો ગ્રેજ્યુએશન ડે, કારણ કે હવે એ જ્ઞાનના જ્ઞાતા થઈ ગયા. જ્ઞાનના નાતા તો પહેલેથી જ હતા, પણ જે આ સમાજની રીત છે અને એ રીત ભાત મુજબ ભગવાન શ્રીહરિએ શ્રી નારાયણ વિદ્યાપીઠની અંદરથી
આજે પોતે સ્નાતા થઈને બહાર નીકળે છે. તો આવો આપણે વિદ્યાલયની તરફ જઈએ અને તેના જે આચાર્ય પ્રિન્સિપલ કહેતા શ્રી હરિભાઈ પટેલ એમને હવે આગળનો કાર્યક્રમ જે કંઈ છે તે આપણને કહે છે. Sajananda Swami Maharaj Ni Jai. Welcome to Dharma Bhakti Gurukul of Sri Swaminarayan Shubh Sanskar Sanstha. So, as you can see, we've been celebrating Dhanurmas for the past 3 weeks, and we've had toys and all sorts of things here. And so today's the last week of Dhanurmas, so it's only right that we celebrate it for the last week. Now, this is a very important day because this is when Sri Krishna Bhagavan himself, he would wake up early in the morning and he would go and get knowledge, and in other words, that he went to school. So, because of that, we're here to commemorate and learn from what he did as a young child. And so there's certain things that we can take away from this, and that's his traits, the traits of waking up in the morning, going to school, having that thirst for knowledge, for culture, for the Indian culture. And so not only is that important, but we want those traits in ourselves, but our kids as well. So that's something to keep in mind. So today, the kids, they worked hard to set up the school that we have here. And so if we can give out the booklets. We have booklets for all the kids, and it contains the Gujarati alphabet along with the English translation, and it has the Swaminarayan Mahamantra at the end. So the goal is for them to learn whatever they can of a little bit of Gujarati and to be able to read, to write the word Swaminarayan in English and in Gujarati. So along with the booklets, we have a PowerPoint that was also done by the kids, and that is going to correspond with their booklet, and it has the Gujarati alphabet along with its translation, and also it has very, very important quotes from our spiritual books. So not only will it be interactive for the kids, but for the adults as well, because you guys all are also a part of this group. So the kids, if you guys take a look at these books, you guys can feel free to color in the letters that you have here. There's space to write. And if you need any questions, if you have any questions or need more colors or pencils, just raise your hand and they'll come give it to you. Now also, this is very important, if you guys can listen. Whoever can finish this booklet and whoever can write Swaminarayan in Gujarati and in English, you will be given a prize. So you guys want a prize, right? Sure you want a prize, right? Alright, so we'll be looking, and your professor, Raksha Maharaj, will also be looking to see who can do this. And at the end, there will be a prize for whoever can complete the book the most and who can write Swaminarayan in both Gujarati and English. Jai Shri Ram. बोलो सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। धूम तन नन नन धूम तन नन नन तार तन नन ना सेना धूम तन नन धूम तन नन तार सेना धूम तन नन नन धूम तन नन धूम तन नन सेना धूम तन नन धूम तन नन मोहन
जी सुख थाय मोहन जी कमल शरीर कोमल मुखरू कमल शरीर कोमल मुखरू कमल शरीर कोमल मुखरू कमल शरीर कोमल मुखरू शारद चंद्र शारद चंद्र शारद चंद्र मोहन जी सुख थाय मोहन जी मोहन जी सुख थाय मोहन जी मोहन जी सुख थाय मोहन जी परम प्रसन्न प्रफुल्लित मुख परम प्रसन्न प्रफुल्लित मुख परम प्रसन्न प्रफुल्लित मुख परम प्रसन्न प्रफुल्लित मुख लोचन जोइने लोभा लोचन जोइने लोभा लोचन जोइने लोभा मुख सुख थाय मोहन जी मोहन जी सुख थाय मोहन जी देखिए प्रेम देखिए प्रेम देखिए प्रेम भव दुख वाणी में भव दुख वाणी
હવે કીર્તન ભક્તિ બાદ કથા પ્રવૃત્તિ. અક્ષરધામથી અવનિમાં જે દેહદારી થયા આપ્યા સુખય પાર ભક્ત જનને દિલે દરીને દયા કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા જેણે કરુણા કરી વંદુ મંગલ મૂર્તિ ઉર્ધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ સર્વોપરી શ્રી હરિ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી હરિ કૃષ્ણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય સરજુદાસાય નીલકંઠાય નમો
શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. સિયાવર શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન. આપ સર્વે ભક્તોને મારા જય સ્વામિનારાયણ. સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી રચિત હરિસ્મૃતિ મધ્યે પંચમ ચિંતામણીની અંદર આપણે વિચરણ કરી રહ્યા છીએ. સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનો એકને એક માત્ર લક્ષ્ય છે કે પોતાના જે ઈષ્ટદેવ છે એનું હર હંમેશ સ્મરણ રહે, એનું હર હંમેશ ચિંતન રહે. બસ સ્વામીના દિલની અંદર એક જ આશ છે. ઘણું બધું સ્વામી વારે વારે કહેતા જાય છે. ઘણી વખત એક વાત બે વાર પણ કહે છે. આ બધા સદગુરુઓ જેમણે ભગવાન શ્રી હરિની મૂર્તિ જોઈ છે અને એ મૂર્તિ જોઈ અને એનું મંથન કર્યું છે, અને જે મંથન કરતા જેમ દહીં હોય અને એનું મંથન કરીએ તો એમાં છાશ જુદી પડે અને એની અંદર માખણ જુદું પડે, એમ આ સદગુરુઓએ આપણા માટે જે માખણ છે એને ઉપરથી તાવી અને આપણા માટે રવા દીધું છે. આપણને એ પોતે જે શીખ્યા છે એનો બોધ આપે છે અને આપણને પણ શીખવાડે છે કે ભગવાન શ્રી હરિનું સ્મરણ કેમ કરવું. તે વખતે તો ઘણા સંતો હતા, 500 પરમહંસો હતા, પણ ભક્તો 500 પરમહંસોમાંથી ઘણા ગાંઠિયા સંતો એવા છે કે જેની સ્થિતિ બહુ અલગ છે. જેવા કે સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી, સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી, સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી, સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી, સદગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામી, તો મંજુ કેશાનંદ સ્વામી, સચ્ચિદાનંદ સ્વામી, તો અદ્ભુતાનંદ સ્વામી. એકને લો ને એકને મૂકો. જે સંતોના ચરિત્રો આપણે સાંભળીએ તો આપણને એમ થાય કે શું આ સંતો છે, અને એ સંતોએ આપણા માટે કેટલું બધું મૂકતા ગયા છે કે ભગવાન શ્રી હરિનો મહિમા આપણને સમજાય તે માટે કેટલો અથાગ દાખલો થઈ ગયા. સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી જેવા સંત જે ભગવાનના સ્વરૂપને સમજ્યા હોય અને એ સ્વરૂપ આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે, કેટલી મોટી વાત છે. ઘરની અંદર દાદા દાદી હોય અને જ્યારે દાદા દાદી હોય ત્યારે ઘરની અંદર પૌત્ર કે પૌત્રી આવે ત્યારે દાદા દાદીને એની ઉપર ઘણું ભેદ થાય. અને જ્યારે પણ કંઈક પ્રસંગ હોય, જ્યારે પણ કંઈક હોય ત્યારે એ દાદા દાદી છે ને પહેલા એ પૌત્ર પૌત્રીને પૂજા કરે. પોતાના બાળકનું ધ્યાન ન રાખે, એને પોતાના બાળકની ન પડી હોય પણ એને જે દીકરાનો દીકરો જે વ્યાજનું વ્યાજ કહેવાય એની વધારે લાગણી થાય. એમ આ સંતો આપણા માટે અથાગ દાખલો કરી રહ્યા છે. એને એમ જ થયું છે કે અમે નહીં હઈએ ત્યારે આ ભક્તોનું પોષણ કોણ કરશે, એટલા માટે આ સંતો તરહ તરહના શાસ્ત્રો રચી ગયા છે જેથી આ જીવનું પોષણ થાય. એટલે સ્વામીનો કલમ એનો પ્રતાપ તો ઘણો છે, એને કહેવાને કોઈ સમર્થ નથી. જે સંતના કાળા અક્ષર કુહાડે માર્યા, જે સંત
એક પણ ચોપડી ભણ્યા નતા અને એ સંત જ્યારે આવા કીર્તનો લખે અને આવા ગ્રંથ લખે તો વિચાર કરો એ ભગવાન શ્રી હરિની પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ એનું સર્વ અવતારીપણું એ પ્રગટ અહીંયા થાય છે. કારણ કે ભણ્યા વગર કોઈ